الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی العامر المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو بغیر نمونہ کے پیدا کیا، کے بعد درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر، تمام اصحاب کرام پر درود شریف پڑھ لے ایک مرتبہ باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام دائما ابدا۔ برادر ملت اسلامیہ، آج کی جو گفتگو ہے ہمارے اعلیٰ حضرت انجمن کمیٹی کی طرف سے، ہم لوگ چند دنوں میں بہت سارے مسائل سیکھے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اور بھی بہت سارے مسائل سیکھتے رہیں گے اور سیکھیں گے۔ جیسے کہ ہم لوگ تقریباً 9-10 مسائل جو ہے سیکھے ہیں۔ آج کی جو ہم لوگ کی گفتگو ہے کہ نماز میں داہنے پیر کا انگوٹھا سرکنے کا مسئلہ۔ داہنے پیر کا انگوٹھا جو ہے سرک جائے تو اس کا کیا مسئلہ، کیا حکم ہے، یہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالی آج سنیں گے اور مطلب جانیں گے۔ لیکن اس سے پہلے چند باتیں میں آپ کو کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج میں 2-4 باتیں آپ کو کہہ دوں۔ یہ اسی کے متعلق جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم لوگ کو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نماز میں جب ہم لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو ہمارا پیر جو ہے، یہ جو پیر مان لیجیے کہ ہم لوگ کا پیر ہے، تو جب ہم لوگ نماز میں جاتے ہیں تو نماز میں کیا ہوتا ہے، اکثر دیکھا گیا ہے ہم لوگ کا کہ یہ پیر جو ہے زمین سے اوپر ہو جاتا ہے، یا اس طرح رکھ دیتے ہیں ہم لوگ، یا اور بھی دیگر کوئی مطلب طریقے سے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن نماز میں جب ہم لوگ جاتے ہیں، یہ ہم لوگ 5 انگلی ہیں پیر کے، 5 انگلی کو جب سجدے میں جاتے ہیں اس طرح رکھنا ہے، ایسے زمین پر، مطلب یوں سمجھے آپ یہ زمین ہے تو ایسے زمین پر اس طرح رکھنا ہے، مطلب زمین کو انگلیوں کی جو پیٹ ہے وہ زمین پر لگے ہوا ہے اس طرح۔ ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں، دونوں سجدوں میں جب دونوں سجدہ کریں تو دونوں سجدے میں، یہ نہیں کہ پہلے سجدہ کیے تو دوسرے سجدے میں کرنا بھول گئے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں سجدوں میں زمین کا پیٹ جو ہے یہ رکھنا ضروری ہے نا۔ ایک انگلی کا رکھنا تو فرض ہے، 3 انگلی کا رکھنا واجب ہے، اور 5 انگلی کا رکھنا سنت ہے۔ تو سنت کو اپنائیں، 5 انگلی رکھنے کی کوشش کریں۔ اور آج کی جو بات ہے، نماز میں داہنے پیر کا انگوٹھا سرکنے کا مسئلہ، عام طور سے دیہاتوں میں اس کو بہت برا جانتے ہیں۔ دیہاتوں میں خاص کر کے ہمارے دیہاتوں میں اس کو بہت برا جانتے ہیں کہ انگلی مطلب داہنے پیر کا جو انگلی ہے، ہم لوگ کے بڑی انگلی سمجھ لیجیے، وہ سڑک جائے یا ہٹ جائے تو ہٹنے سے یا ہلنے سے مطلب برا مانا جاتا ہے، نماز نہیں ہوگی، اس طرح بہت سارے باتیں پھیلتی ہے۔ لیکن دراصل اس طرح بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ نماز میں داہنے پیر کا انگوٹھا اگر تھوڑا بہت سرک جائے تو نماز نہ ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ دیہاتوں میں نماز نہ ہونے کا بھی حکم لگا دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں، نماز ہو جائے گی۔ بہرحال آگے کیا فرماتے ہیں، بعض لوگ اس انگوٹھے کو نماز کے کلیہ یا کھوٹا مانتے ہیں۔ نماز کے تمام نمازوں کا جڑ، تمام نماز اسی انگلی پر ہے، سب نمازیں اسی انگلی پر ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پورے مکمل نماز کا کھوٹا جو ہے یہ انگلی پیر کا، یہ انگلی یہ سمجھتے ہیں نا۔ کھوٹا کہتے بھی سنے گئے ہیں۔ یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں
किसी भी पैर का अंगूठा सरक जाने से नमाज में कोई खराबी नहीं आती। किसी भी पैर का उंगली अगर नमाज के दरमियान नमाज पढ़ते हुए हम लोग का सरक जाए तो नमाज में कोई खराबी नहीं आएगी। हाँ, बिला वजह नमाज में कसदन कोई हरकत करना, ख्वा जिस्म के किसी हिस्से से बाइस हो, किसी हिस्से से हो, चाहे वो पैर हो, हाथ हो, कान हो, नाक हो, हम बिना वजह जो है नाक खुजला रहे, कान खुजला रहे, हाथ से पीठ खुजला रहे, जो है पैर से पैर खुजला रहे, तो इस तरह करना ये मकरूह है। इससे हम लोगों को बचना है बिला वजह। नमाज के बाद भी हम लोग ये सब चीजें कर सकते हैं। नमाज की जब हम हालात नमाज में होंगे तो नमाज में कौन सी चीजें पढ़नी है वगैरह, ये सब चीज हम लोग के ज़हन में होनी चाहिए। एक बात हो गई, दाहिने पैर का अंगूठा अपनी जगह से हट गया तो कोई हर्ज नहीं। हाँ, मुक्तदी का अंगूठा है दाहिने या बाएं या आगे या पीछे इतना हटा कि जिससे जो है सफ में कुशादगी पैदा हो या सीना सफ से बाहर निकले तो मकरूह है ना। मुक्तदी इमाम तो अपनी जगह में अकेला है। अब अगर जो मुक्तदी पीछे खड़े हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते आगे पीछे इधर दाएं बाएं हो जाते हैं इस तरह, तो ऐसे हल्का फुल्का चल मतलब ठीक है, लेकिन इतना हो जाना कि लाइन मतलब जो है सफ जो हम लोग की सीधी लाइन है वो लाइन खत्म हो जाए या इतना कुशादा हो जाए कि एक आदमी घुस सकता है उसमें, तो इस तरह करना ये जो है सही नहीं है। इससे हम लोगों को बचना पड़ेगा, ये मकरूह भी है ना। हजरत अल्लामा मुफ्ती जलालुद्दीन साहब क़िबला अमजदी फरमाते हैं कि दाहिने पैर का अंगूठा अपनी जगह से हट गया तो कोई हर्ज नहीं, जो मैं अभी आपके सामने बयान किया, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुक्तदी को चाहिए कि इतना ना हटे, मकरूह है। खुलासा ये है कि अवाम में जो मशहूर है कि नमाज में दाहिने पैर का अंगूठा अपनी जगह से थोड़ा सा भी सड़क जाने चाहे तो नमाज नहीं होती। ये उनकी जहालत और गलत फहमी है, ये उनसे बचना चाहिए। उन लोगों को ऐसे बातें ना करे, जो भी कहे किसी आलिम से जाने या समझे, या फिर कोई भी चीज जो है इंशाअल्लाह ताला बयान करने से पहले उसको तहकीक करे, बिना तहकीक के बयान ना करे। अगर नहीं ज्यादा जानते हैं, इल्म नहीं रखते हैं, तो जो इल्मदार है उनसे पूछना जरूरी है। जैसे कि हम खुद जो है जो चीजें नहीं जानते हैं, जो हम लोगों से ज्यादा इल्मदार है, उन लोगों से हम लोग जान लेते हैं। इस तरह जानना, इल्म सीखना, सिखाना, ये जो है बहुत अच्छी चीजें है। इस इल्म सीखना और सिखाना, इल्म सिखाएंगे और सीखेंगे, इसमें बहुत सारे अल्लाह ताला की नियामतें हैं। और ये हुक्म भी है कि दीन इस्लाम की तालीम हम लोगों को हासिल करना चाहिए। जिसको जितना चाहे, जो जिस तरह चाहे उस तरह हासिल करें, लेकिन कोशिश करें कि सही हम लोग दीन इस्लाम की तालीम हासिल करें, वरना फिर ऐसा हो जाएगा कि मतलब ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, इधर से उधर मतलब हो जाएगी बातें मुकम्मल कि यहाँ पे भी कामयाब नहीं रह पाएंगे और आखिरत में भी कामयाब नहीं रह पाएंगे। तो कामयाब होना है तो दोनों जगह कामयाब होना है। दोनों जगह कामयाब होने के लिए सही तालीम हासिल करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि गलत तालीम हासिल करके उसको अवाम के अंदर जो है गलत चीजों को फैला दे और उस पर लोग अमल करें, तो फिर इस तरह उसका जो गुनाह होगा फिर आपका भी जो है बदले में उसका गुनाह आप पर भी पलट आएगा। तो ऐसा ना करें, गुनाह की चीज खास करके गुनाह की चीज जो है अवाम के अंदर ना फैलाए। सवाब की नीयत से अच्छी अच्छी चीजें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सहाबाए किराम के और जितने बुजुर्गान सालिहीन ने इन लोगों की बातें लोगों के दरमियान लोगों तक पहुंचाए, तो इंशाअल्लाह ताला फिर कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। इस दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। और उलमाए किराम से मिल जुल रखे, क्योंकि उलमाए किराम से मिल जुल रखेंगे कम से कम आपको कब्र याद आएगा। और कब्र जो कि हम सबको एक दिन जाना, कब्र याद आए, अगर कब्र आपको याद आने लगे तो फिर आप नेक अमल की तरफ भागेंगे,
اگر قبر یاد نہیں آئے گی تو پھر نیک اعمال کی طرف نہیں بھاگیں گے. تو ضرور قبر کو یاد کرے، مرنا سب کو ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.